मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗਰੁੱਪ ਪੈਟਰੋ ਵਾਈ मीडिया मैं युद्धवीर जसवाल ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। माही जी क्या हाल है, सब ठीक है? जी बिल्कुल युद्धवीर जी, बहुत अच्छे हाल है। आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छे और समय हो गया है जी। साडे जो खास मेहमान ने उन्होंने एक बार फिर वेलकम करते हैं। पंकज जी वेलकम बैक सर। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी, तो मेरी तरफ सब लोग गुड आफ्टरनून जी। और रेडियो वाई FM 91.9 ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। पंकज जी ओपनिंग स्टेटमेंट दोबारा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक बिल्कुल जी। मेजर चीज जी पहला गल की सी इन्फ्लेशन। सो मेन इन्फ्लेशन जी नंबर ने वो थोड़े जे थले आए ने, लेकिन कोर इन्फ्लेशन जी कि बैंक ऑफ कैनेडा मॉनिटर करता है वो हले भी 0.1% 0.1 सो 5.2 सिंगी पिछले महीने जून 5.3 आई है जुलाई। सो वो हले भी थोड़ी जी ऊपर गई है। सो उनकी वजह नाल हुन ऑलमोस्ट सर्टन हो गया है, मार्केट प्राइस इन कर रही है कि 0.75 फिर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। 7 सितंबर की डेट है। उस तो बाद देखते हैं जी रिपोर्ट आएगी इन्फ्लेशन की, क्योंकि धीरे धीरे स्लो डाउन दिखना शुरू हो गया है हर जगह पे, लेकिन उनके नंबर्स हले फिगर्स आए नहीं ने। अगस्त लगता पे कि थोड़ा जा थले आ गई है कोर इन्फ्लेशन भी, लेकिन जो तक नंबर नहीं आएंगे सामने उदों तक कहना बहुत मुश्किल है। तो 0.75 7 सितंबर नूं ते उस तो बाद मैनू जी उम्मीद है अगर रिपोर्ट्स के हिसाब नाल देखा तो 0.25 इस साल होर वधाणगे। सो 1% अज तो लैके दिसंबर 31 तक 1% टोटल वधन की पूरी उम्मीद हुई थी जी इस बीच। ठीक है जी। और तुसी एक मिनट ले लेना जी अपनी सर्विसेज बारे, फिर पीके जी का भी वेलकम करांगे। पहला तुसी 30 सेकंड 1 मिनट अपनी सर्विसेज बारे। जी बिल्कुल युद्धवीर जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कोई इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, बिकॉज आई एम ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट दोनों च डील करदा जी। और इंश्योरेंस कई तरह के प्लान होंदे ने जिहड़े कि डिजाइन किए जा सकते हैं। तुसी अगर कॉरपोरेशन ऑन करते हो या तुसी इंडिविजुअल हो, तुसी जॉब करते हो, छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, हरेक के हिसाब नाल अलग अलग चीज़ां चलदियां ने। दूजे पासे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो यस वेरी राइट टाइम, क्योंकि मार्केट सब नूं पता है कि थल्ले है इस वेले। और थोड़ी हले मैं कहूँगा कि बेयर मार्केट च असी हले, लेकिन बेयर मार्केट जड़ियाँ छोटिया रैलीज आदियां ने वो असी पिछले महीने वेखी। एक छोटी जी रैली हले भी चलती पई है, लेकिन हले भी चांस है कि असी मार्केट घुस के पैसा कमा सकते हैं। सो बड़ा ही सही टाइम चलता पाया इस वेले मार्केट जान का, लेकिन डिपेंड करता है तुसी कित्थे जा रहे हो। ਜਿਹੜੇ 2020 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 2021 ਇਹ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਕੈਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਿਡ ਕੈਪ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਕਲੀਕਲ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਰੀ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ। ठीक है, थैंक यू जी। और पीके जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। मोंगा जी की गल सुन के ना मैंने अचानक एक गल याद आई नहीं, कभी बैठे वाकई देयर इज नो बेटर टाइम देन टुडे। हमेशा मैं कहूँगा चाहे वो रिसेशन हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे मार्केट बढ़ रही हो, चाहे मार्केट गिर रही हो, चाहे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जिस तरह मैं तुम्हें पिछली बार भी 2 हफ्ते पहले भी क्या सीगा, एवरी फ्राइडे मेरे अकाउंट तो पैसे चले जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर मैं ये देखना शुरू कर दिया जी मार्केट गिर रही है तो जो रुक जाओ, मार्केट बढ़ रही है तो होर लै लो, तो अल्टीमेटली मैं लॉस ही खा जावांगा। इन्हू बैलेंसिंग जो पहले किया सी, इसी प्रकार रियल एस्टेट के अंदर भी ना नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड बाय रियल एस्टेट एंड वेट। उदों तो ना मैंने गल बड़ी चंगी बजुर्गों की याद आती है। मैं उन्होंने अंग्रेजी थोड़ा कन्वर्ट करांगा कि पंजाबी बोलते होंगे सीगे। द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 50 ईयर्स अगो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ let me complete it. The best time to plant a tree was 50 years ago, and the next best time to plant a tree is today. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇੜ ਲਗਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟ ਸੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਅਪਲਾਈਜ਼
for your investments, whether it is a real estate or financial. Yes, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਬਾਏ ਦ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਔਰ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਇਨਵੈਸਟ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣਾ ਸੋਲਵ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ तो तुसी बहाने जी खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, जी ऐसे हो गया तो मैं ऐसे नहीं कर सका, ऐसे था तो मैं ये नहीं कर सका। वो फिर आपको बड़े बहाने मिल जाते हैं ना करने के। जी ठीक है जी। और बलजीत जी साडे नाल जुड़ गए ने, उन्हां दी लाइन पहला गलती नाल डिस्कनेक्ट हो गई सी, दोबारा असीं उन्हें ले ली आउंदी है। बलजीत जी तुहाडा एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। जी थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, मैं अपनी गल कोशिश करांगा जल्दी खत्म करा क्योंकि होर भी वेट कर रहे होंगे। सो बेसिकली मेरा यही कहना सी कि इहदे विच पंकज मोगा ते पीके सतवाल सर जिहड़े आंदे ने वो अपनी मतलब पे करके तो सानू नॉलेज भी दे के जांदे ने। बिजनेस उन्हां नूं मिलदा नहीं मिलदा, इट्स नॉट आवर बिजनेस बेसिकली। सो सानू नॉलेज मिलती है, सानू एप्रीशिएट करना चाहिए। जे असीं नहीं कर सकते तो कोई मतलब साडा कोई राइट नहीं है भी असीं कोई इदां दा कोई गल करिए। सो एक तो ये सी चलो वो तो आई मीन पर तुहाडा जगवीर जी तुहाडा इंटरव्यू करना बनता वा क्योंकि दिस शो इज नॉट इन कैनेडा के लोग सुनते हैं, बाहर भी सुनते, ठीक है ना। आई नो कि तुसीं बड़े मतलब वधिया इंसान हो, तुसीं नहीं कुछ किसी को कहते, बट कई जगह पर जाके तुहाडा इंटरव्यू करना जरूर बनता क्योंकि तुहाडे गेस्ट ने ते इन्हां दा शो। सब्रवाल साहब मैं तुहाडे एक गल कहांगा, मैं किते गया उत्थे तुहाडी रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा सी, मतलब जिहड़े रियल स्टेट के दिग्गज भी ने वो भी तुहानूं सुनते हैं, ठीक है। बिग थिंग, ठीक है। मैं तुहानूं कभी कोई बिजनेस नहीं दिता ना, मैं तुहानूं कभी मिलिया, बट मैनूं सिर्फ बुरा लगता भी जो अगर असीं तुहानूं एप्रीशिएट नहीं कर सकते कोई गल नहीं, मेरे तुहाडे विचार डिफरेंस हो सकते हैं, मैं तुहाडे कई बार किसी मतलब थॉट नाल मैं एग्री नहीं करांगा, ठीक है, और दैट्स ओके, वो मेरी अपनी ओपीनियन है, पर मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं कोई भी इदां दा कमेंट करा, ठीक है। थोड़ा प्यार बहुत बड़ी चीज है जी, वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे वास्ते। अगर तुसी मेरे वास्ते प्यार रख दियो सारे जने, वो मेरी सब तो बड़ी इनकम है, सब तो बड़ा मेरा एक स्तंभ हैगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। हुण मेरा सवाल ये सी कि लास्ट ईयर जिस तरह आई मीन कि फैबरी तो लास्ट ईयर फैबरी मैं गल कर रहा, जनवरी फैबरी तो मार्केट थोड़ी थोड़ी ऊपर आनी शुरू हुई तो बूम आया अक्टूबर तो बाद, ठीक है। ਤੇ ਫੈਬਰੀ 2000 ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਈਅਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰੀ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਈਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਮੋਰ 20-25% ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 6-7 ਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨਸ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦ ਰੀਅਲ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮੋਲੈਸਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਖਰੀਦ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 20-25% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ 15-16% ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ, ਰਿਪੋर्ट भी कह रही थी पिछले दिनों अलग अलग RBC दी अलग जी 25% तक जाएगा। तो मेरा अपना मानना हैगा कि यस जा सकता है, पर हॉट स्पॉट्स जिहड़े ने इट विल वेरी फ्रॉम 18-19% टू 27-28%। मैं मन के चलना ओंटारियो के अंदर अगर वह सिनेरियो आएगा तो 5-6% होर मार्केट थले गिर सकती हैगी, लेकिन 5-6% इज वेरी स्मॉल डाउन, क्योंकि अगर कोई बंदा वेट कर रहा है कि 5-6% गिरे तो मैं लांगा, उसके कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस दिन तक गिरेगी उसके बाद मैं लांगा। अचानक फिर जिस मार्केट रुकेगी
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਇਸ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਨਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰੁਕੇਗੀ, ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਲੋਟ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਲੈ ਲਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਸਲੋਲੀ ਬਟ ਸਟੇਡਲੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 1, 2022 ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰ ਫੁੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 74% ਟੂ ਦਾ ਅਰਬਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ 74% ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅੰਦਰ 42% ਕਰੀਬ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਜ਼ ਇਨ ਕਸਟਮਸ, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਰਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 1.1% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਸਬਰਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਰਬ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਹੋਰ ਲਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਥ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ। 100% ਸਰ, 100%। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ। ਸਰ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਯੁਧਵੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ $100 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 2 ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੋਚ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਪੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, $100 ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 110 ਕਿਤੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰੱਖਾਂ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਡਾਊਟਿੰਗ ਐਨੀਬਡੀਜ਼ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਓ, ਪਰਖ ਲਓ, ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ,
ਬਟ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੀਕੇ ਜੀ ਜਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਲਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਪੀਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੇਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨ ਦੀ ਏਅਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ 15-16, 2008-22 ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ, ਨਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਲੱਕੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਲੈਸਡ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਹੈਵ ਐਡਰੈਸਡ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਔਨ ਏਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਸ਼ੋਅ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਟਰੂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ $2000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਦਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, $2000 ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 11:30 ਹੋਏ ਨੇ, 32 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ, 11:32-33 ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਡਾਇਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 11:32-33 ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਡਾਇਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੱਜ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੈਂਸਡੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਪੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਪੰਕਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਬਸ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੈਸਟ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ $2000 ਕੀ $5000 ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ।
ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਪੀਕੇ ਜੀ, ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 11:30 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਉਹ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਡਾਊਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਵੈਡਨਸਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ 100% ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਵਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਜਦ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਘਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੇਮ ਘਰ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲੜ ਪਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਤੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿਆਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੂਟ ਫਲ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਮੇਰੀ ਖਾ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਸਪਾਊਸ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਗੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਥ ਲਿਵਿੰਗ ਈਵਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਣੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਕੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵਕਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਏਜਦਾਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਬੀਤੇਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵਰਡ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਆਈ ਮਿਸ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰਿਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਈਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਖੈਰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 10, 20, 50 ਡਾਲਰ, 1 ਲੱਖ, 1 ਮਿਲੀਅਨ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਈਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੱਟ ਹੈਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿੱਟ।
ਪੀਕੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਟ ਕਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੈਨਸਡੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਕਜ ਮੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ 6:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ। ਨਰੇਸ਼ ਤਲਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ FM ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਰੇਸ਼ ਤਲਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਮਲਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਿਲਟਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਲਡ ਆਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ 19 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਡ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਮਿਲਟਨ very well priced and closing badi lambi 26 end of 26 or 27. On top of it, we are hiring agents. The simple formula in my office is we can't tolerate ਝੂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, there is no warning ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਵਾਈਬਸ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਕ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹੈਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਲੰਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀਓ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਜ਼ੀਨ ਖਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਏ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ 24 ਆਵਰਸ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे नहीं, 24 hours I'm available for my agents. If you are a realtor, you want to change, need some change, and you want to contact some builders or pre-construction ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, under my mentorship you can contact me 647-299-4757. I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabharwal.com. Thank you very much, Yudhvir ji, for your kind words. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you for your time. Thank you for everything. जी पंकज जी। जी युद्धवीर जी, कोई भी किसी तरह की अगर इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, बिकॉज वो भी लाइफ बहुत जरूरी है, एंड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो अगर तुसी, क्योंकि मार्केट इस वेले थले पई है, जिवें पीके जी भी कह रहे हैं कि जदों रियल एस्टेट मार्केट थले आंदी है तो बेसिकली इन्वेस्टर उसले खरीददा है। सो सेम चीज इधर होंदी है स्टॉक मार्केट च। जिहड़ा रियल इन्वेस्टर है वो बेसिकली उहदा बाइंग टाइम आ हुंदा है ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਓਪਨ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ GIC 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ, ਲੀਰਾ ਹੈ, ਲਿਫ ਹੈ, ਰਿਫ ਹੈ, RRSP ਹੈ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6472851007। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ pankajmonga.com। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਿਪੀਟ। Thank you so much, Pankaj ji, and thank you so much, PK ji. All the best. Thank you, sir. Thank you.